Hello everyone. Today we have 17 lecture of the AMEE third electrical engineering. Okay, and we are going to discuss a few more methods. Interpolation, I have write down here two definitions. Interpolation, which is finding the value of y correspond to any value of x I between x0 and xn. એટલે x0 થી xn માટે કોઈપણ વાયની વેલ્યુ એની રેન્જમાં આવતી હોય એવી ફાઇન્ડ કરવી, અંદરની વેલ્યુ. That is intervalue we find, we call it interpolation. And extrapolation means finding the value of the y outside of the values of the range given. એટલે જે રેન્જ આપી હોય એના કરતાં બહારની વેલ્યુની વાત છે. Previously we have discussed in the 16 lecture, you can see here few examples and few relations. Right now we are done with these relations, and we have also discussed one example related to that. Right, and now we will start our new method, which is called Newton forward interpolation method. So methods developed by the Newtons, and it is used with the forward interpolation operator. Okay, so let's see what is that. First we will discuss about theory, and then we will see one example. So let's assume conventional numbers and conventional animations, that y equals to f of x with y0, y1, y2, y3, so on, and then corresponding to that you will have value x0, x1, x2, x3, and so on. Okay, now suppose it's required to evaluate function of x. I'm going to write down here, suppose it required to evaluate y equal to, or let's say function of x for, એટલે એવી આપણે જરૂર પડી કે જે આપણે ફંક્શન ઓફ એક્સ શોધવાનું છે. કોના માટે? તો એ એક્સ જે છે એ એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ x0 પ્લસ આર એચ, આવા કંઈક ફોર્મની અંદર એ છે, બરાબર. વેર આર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એની રિયલ નંબર. તો તમારે એક્સના જગ્યાએ એવું એક x0 જે ઇનિશિયલ ટર્મ છે એની અંદર આ એક નંબર છે, જેમ એન નંબર હોઈ શકે અથવા કોઈ બીજો કોન્સ્ટન્ટ નંબર હોઈ શકે, અને એચ જે છે એ તો ફાઇનાઇટ ડિફરન્સ છે, 1 2 3 4 5, બરાબર. તો એવા ટર્મ માટે આપણે એફ ઓફ એક્સ ફાઇન્ડ કરવું છે. સો લેટ્સ ટ્રાય ધી મેથડ વાય ઓફ આર નંબર માટે you will get function of x0 plus rh. એટલે f of x હોય then you will get y, બરાબર. f of x0 હોય you will get y of 0, અને જો એની અંદર rh નંબર એડ કરવામાં આવે અને પછી જે ફંક્શન બનતું હોય એને આપણે y of r કહીશું. ઓકે, સો આના જગ્યાએ હું આ રીતે લખી શકું કે આ ફંક્શન ઓફ x0 જ છે જે આર ઉપર શિફ્ટ થયેલું છે. સો યુ કેન રાઇટ ડાઉન હિયર એઝ અ આર. યુ કેન સી હિયર function of x plus h by 2, then you have to write down function of x e to the 1/2 cofactor of the h. એટલે h નો જે કંઈ પણ કોફેક્ટર હોય એ તમારે eની પાવરમાં લખવો પડે, બરાબર. તો અહીંયા ફંક્શન ઓફ x0 પ્લસ આર એચ છે, તો ફંક્શન ઓફ x0 એઝ ઇટ ઇઝ, અને એચનો જે કોફેક્ટર છે એ eની પાવરમાં લખવો પડે. એન્ડ વી કોલ્ડ ઇટ શિફ્ટ ઓપરેટર. એનું નામ હતું શિફ્ટ ઓપરેટર. ફર્ધર 1 પ્લસ ડેલ્ટા લખી શકાય અને એન્ડ ધેન રેઝ ટુ આર ફંક્શન ઓફ x0. ફોરવર્ડ ઓપરેટર સાથે ઈ શિફ્ટ ઓપરેટરનું આ રિલેશન હતું 1 પ્લસ ડેલ્ટા. ઓકે, here you can see delta equals to e minus 1. So e equals to 1 plus delta, and reverse delta you will get
1 minus E inverse. Okay, these are the two relations. So now what you're going to do, okay, first one more step, raised to r, I can write down function of x0 as y0. Okay, so let's take Taylor expansion using a binomial theorem for this bracket quantity. So what is that? It's 1 raised to whatever the power. Delta has a 0 power, so it will remain 1, plus you will have 1, whatever the power it is. Delta has a 1 power, and here is the r divided by 1 factorial. Okay, then plus 1 has a 1 less power and delta has a 1 high power, so it will give you del square, and here r minus 1 divided by 2 factorial. Then 1 has a less power, delta has 1 higher power, it becomes del cube. Here is r minus 1, r minus 2 divided by 3 factorial. Okay, and so on. Now see, I want to highlight one term here, extra thing. આપણે પ્રિવિયસલી એવું કેલ્ક્યુલેટ કર્યું હતું કે આના કોફેક્ટર જે છે પાસ્કલ ટ્રાયેંગલથી આપી શકાય, બરાબર. અહીંયા હું લખી દઉં છું બાયનોમિયલ થિયરમ. તો કોફેક્ટર પાસ્કલ ટ્રાયેંગલથી આપી શકાય, અને કોફેક્ટર કયા છે? તો આ આર માઇનસ 1/2 ફેક્ટોરિયલ, એ બધા એના કોફેક્ટર છે. અને જો એ નંબરમાં લખવા હોય તો અહીંયા આર કેટલી છે એના ઉપરથી નક્કી થાય. 6 હોય તો આપણે જોયું હતું 1, 6, 10, 15 એવા કોફેક્ટર હતા, બરાબર છે. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે આ ટાઈપનું જોયું હતું. ઓલરાઈટ, તો હવે આપણે આવું કેમ લખ્યું? કારણ કે અહીંયા નોટેશન છે, તો હવે આપણે આવું કેમ ના લખ્યું? આની જગ્યાએ R2 આ કેમ ના લખ્યું? તો આનો મતલબ આ જ થાય. કેવી રીતે? તો જોઈ લો. આનું સાદુરૂપ આપીએ તો r ફેક્ટોરિયલ ડિવાઇડેડ બાય r માઇનસ 2 ફેક્ટોરિયલ એન્ડ 2 ફેક્ટોરિયલ, બરાબર. તો હું r ફેક્ટોરિયલને આ રીતે લખી શકું, r માઇનસ 1, r માઇનસ 2, r માઇનસ 3, r માઇનસ 4 એન્ડ સો ઓન, બરાબર. તો હું r માઇનસ 2 ફેક્ટોરિયલ લગાવી દઉં તો એ વસ્તુ આગળ ચાલ્યા કરે. r માઇનસ 2 પછી શું આવે? એક ઓછું એના કરતાં, r માઇનસ 3, r માઇનસ 4, r માઇનસ 5 એન્ડ સો ઓન. એવું આપણે એટલા માટે કર્યું કે નીચે આ પદ છે, સો r માઇનસ 2 ફેક્ટોરિયલ એન્ડ 2 ફેક્ટોરિયલ. તો આ બે અહીંયાથી કેન્સલ થશે, દેન યુ વિલ ગેટ r માઇનસ 1 ડિવાઇડેડ બાય 2 ફેક્ટોરિયલ. તો કોઈ જગ્યાએ આવું પણ લખેલું હોય આની જગ્યાએ, કોઈ જગ્યાએ ઉપર આની જગ્યાએ આ પણ લખેલું હોય, બોથ આર રાઈટ. હવે ઘણી વખતે એવું બને કે તમે ફેક્ટર ફાઇન્ડ નહીં કરી શકો આમાં આ મેથડથી, તો તમારે અલગ મેથડ એપ્લાય કરવી પડશે. ક્યારે એવું બને? ફોર એક્ઝામ્પલ ટેક r ઇક્વલ ટુ 0.6, તો 0.6 એન્ડ 2, તો આ મેથડ એપ્લાય કરીએ તો શું બને છે? 0.6 ફેક્ટોરિયલ ડિવાઇડેડ બાય 0.6 માઇનસ 2 ફેક્ટોરિયલ 2 ફેક્ટોરિયલ. તો 0.6 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ નોટ હેપનિંગ, એ આગળ વધશે નહીં. આના કરતાં ઓછું શું? અને આમાંથી આ બાદ કરીશું તો માઇનસ આવશે, તો માઇનસના ફેક્ટોરિયલ શું? બરાબર. સો ધેટ ઇઝ ધી ક્વેશ્ચન માર્ક હિયર. એટલે તમારે એ વસ્તુ હવે ધ્યાનમાં રાખવાની કે આમાં આ જે છે બાયનોમિયલ થિયરમ જ છે, અને આમાં પાસ્કલ ટ્રાયેંગલના આ ફેક્ટર આવી ગયા. આ બધા પાસ્કલ ટ્રાયેંગલના ફેક્ટર જ છે. ઓકે, તો ઘણી વખતે આના જગ્યાએ આવું પણ લખેલું હોય, r1, અહીંયા r0, r1, અહીંયા r2, અહીંયા r3 ઇન બ્રેકેટ, તો પણ ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ ઓકે. નાવ વી વિલ, ઓકે, હિયર વી ફરગેટ વન થિંગ. Expansion of this factor is here and y0 must be there. So bring back y0 to inner bracket side with each and every term.
So what you will get y0, plus r del y0. શા માટે મેં એ રીતે કીધું? r del y0. આ y0 આ આરને આગળ પાછળ લખી શકાય, પણ આ y0ને આગળ પાછળ ના લખાય. કેમ? કારણ કે ડેલ ઓપરેટર છે, એટલે આટલી વસ્તુ આના પર ઓપરેટ થાય છે. એટલે તમે પહેલાં y0 લખી દો તો ડેલ y0 r ડેલ, પણ ડેલ શાના ઉપર? એ જેના ઉપર ઓપરેટ થતો હોય આપણે લખવું પડે. એટલે આર આપણે અહીંયા એઝ ઇટ ઇઝ રાખ્યું અને ડેલને પછી જ y0. સેમ અહીંયા તો r -1 ડિવાઇડેડ બાય 2 ફેક્ટર ડેલ સ્ક્વેર અને પછી y0. એટલે y0 પર એ ઓપરેટ થાય છે એમ કહેવાય. પછી r -1 r -2 ડિવાઇડેડ બાય 3 ફેક્ટોરિયલ ડેલ ક્યુબ y0 એન્ડ સો ઓન. Okay, so this is the final y of r formula, and this is known as Newton's forward interpolation formula. Okay, Newton's forward interpolation formula. Okay, so compute cos hyperbolic 0.56 using the Newton's forward formula from the following table. તો અહીંયા તમને એક ટેબલ આપ્યું છે, બરાબર, અને કોસ હાઇપરબોલિક ફાઇન કરવાનું છે. તો એક્સની જે વેલ્યુ આપી છે એ 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. તો આ જે છે એ એચ કહેવાય, ડિફરન્સ જોઈ લો ટેબલમાં. 0.5 પછી 0.6, 0.7, 0.8. તો ડિફરન્સ કેટલો થયો? h 0.1. સો હિયર h ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0.1. કેટલી એન્ટ્રી એક્સની છે? 0, 1, 2, 3. પણ એન્ટ્રીઝ 4 છે, 1, 2, 3, 4. આપણે એવી રીતે કરીએ, પણ બાકી એની ફાઇનલ વેલ્યુ કેટલી છે? તો આ x0, આ x1, આ x2 અને આ x3, એવી રીતે, બરાબર. તો એ પણ લખી દઈએ કે x0 શું છે? 0.5. આપણને 0.56 એટલે 0.5 અને 0.6ની વચ્ચે ક્યાંક વેલ્યુ શોધવાની છે, અને એ વેલ્યુ આ બેની વચ્ચે આવશે, કારણ કે આ એનો જવાબ છે, આ જ એનો આન્સર છે. એક્સ અને આ ફંક્શન ઓફ એક્સ છે. 0.5 મૂકવાથી આ મળે છે, 0.6 મૂકવાથી આ મળે છે. તો 0.56 મૂકવાથી શું મળશે આપણે એ ફાઇન્ડ કરવાનું છે, બરાબર. પછી આપણને ખબર છે કે આપણું ફોર્મ્યુલા જે છે શેના માટે છે? x0 પ્લસ RH માટે. તો એમાંથી આપણે આરને સૂત્રનો કરતાં બનાવીએ તો આપણને શું મળે? x માઇનસ x0 ડિવાઇડેડ બાય h. તો આર બનશે અહીંયા એક્સ. એક્સ એટલે જે આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું હોય એ ટર્મ. આ તો x0 છે, આ x1, આ x2, આ x3. તો x કયો બનશે? આ 0.56 માઇનસ x0 0.5 ડિવાઇડેડ બાય 0.1h. અને આ કેલ્ક્યુલેટરમાં તમે પરફોર્મ કરશો તો તમને આન્સર મળશે 0.6. આ તમારો આર થઈ ગયો, બરાબર. આટલું થઈ જાય એટલે તમારે એક ટેબલ બનાવવું પડશે, ડિફરન્સ ટેબલ. અને એ ડિફરન્સ ટેબલ એટલે આપણું જે પહેલાં ન્યૂટન ફોરવર્ડ ડિફરન્સ ટેબલ હતું એ જ સેમ, બરાબર. તો એ ટેબલ પ્રમાણે ડિફરન્સ ટેબલ અહીંયા જોઈએ તો પહેલાં લખી દઈશું એક્સ, એના પછી અહીંયા લખી દઈશું એફ ઓફ એક્સ. તો અહીંયા આપણે એક્સ અને એફ ઓફ એક્સની વેલ્યુ લખી દીધી, બરાબર છે. હવે ફોરવર્ડ ટેબલ છે એટલે આપણને ખબર છે જો કેટલા એન્ટ્રીઝ છે, x0, x1, x2, x3. તો ક્યાં સુધી જશે? તો હું અહીંયા લખી દઉં કે આ ડેલ્ટા એફ ઓફ એક્સ, આનો પહેલો ડિફરન્સ, આ બધા પદનો ડિફરન્સ એટલે ડેલ, એનો ડિફરન્સ આવશે એટલે ડેલ સ્ક્વેર, અને એનો ડિફરન્સ આવશે એટલે ડેલ ક્યુબ. તો એ ડેલ ક્યુબ સુધી જશે. કેમ? કારણ કે અહીંયા x3 એ લાસ્ટ એન્ટ્રી છે, બરાબર. અને ડેલ ક્યુબ ઉપર જશે લાસ્ટ એન્ટ્રીમાં, એટલે લાસ્ટ નંબરમાં, એટલે એના પાસે એક એન્ટ્રી હશે. એનાથી આગળ ડેલ સ્ક્વેરમાં એની પાસે 2 એન્ટ્રી હશે, અને ડેલમાં એની પાસે 3 એન્ટ્રી હશે. કારણ કે એફ ઓફ એક્સમાં 4 એન્ટ્રી છે તો દરેકનો ડિફરન્સ લઈશું તો અહીંયા 3 એન્ટ્રી બનશે. તો જો આમાંથી આ સબસ્ટ્રેક્ટ કરવું પડે તો અહીંયા હું લખું 0.057839. આમાંથી આ સબસ્ટ્રેક્ટ કરીએ તો અહીંયા લખું
0.069704 એક લાઇન છોડીને જ મેં ટેબલ બનાવ્યું છે આપણે જે પહેલાં ડિસ્કસ કર્યું હતું એ પ્રમાણે. અહીંયા 0.082266. તો ડેલ 1 પાવરમાં કેટલી એન્ટ્રી આવી? 3. પછી ડેલ સ્ક્વેર, તો આની ડિફરન્સ લઈશું અહીંયાથી, તો એ 0.011865. તમારે હંમેશા આમાંથી જ આ સબસ્ટ્રેક્ટ કરવાનું, આમાંથી આ નહીં. પછી ભલે આમાંથી આ સબસ્ટ્રેક્ટ કરતી વખતે અહીંયા પ્લસ જવાબ આવે કે માઇનસ, એના વિશે ચિંતા નહીં કરવાની. એના પછી અહીંયા આવશે 0.012562 અને લાસ્ટ ડેલ ક્યુબ એફ ઓફ એક્સ, તો આ બેનું સબસ્ટ્રેક્શન 0.000697. અને હવે ડેલ 4 ના આવે, કારણ કે આનું કશામાંથી સબસ્ટ્રેક્શન થાય એમ છે જ નહીં, બરાબર? ઓકે. અને એવું પણ બની શકે કે તમે આ પરફોર્મ કરતા હોય ને આ ડેલ ક્યુબ અહીંયા 0 આવે, એવું પણ બને. તો આના ઉપરથી ત્રીજું કન્ક્લુઝન કે આના ઉપર ડેલ ક્યુબ સુધી તમને જવાબ મળે છે, તો એનો મતલબ એ થયો કે જો આનું ઇક્વેશન બનાવવામાં આવે તો થર્ડ પાવરવાળું ઇક્વેશન બને, એક્સ ક્યુબ પ્લસ 2x² પ્લસ એક્સ પ્લસ સમ કોન્સ્ટન્ટ ઇક્વલ ટુ 0, એવું કંઈક ઇક્વેશન બને. પણ જો આ 0 આવ્યું હોત તો 2 ઘાતવાળું જ ઇક્વેશન બનત, અને જો આ બંને પણ એન્ટ્રી 0 આવી હોત તો એક જ ઘાતવાળું ઇક્વેશન બનત. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આ વસ્તુ ડિસ્કસ કરી હતી, બરાબર? એટલે એ તમને એ એક્ઝામ્પલમાં એવું આપી દે કે જે સેકન્ડ પાવર પોલિનોમિયલ છે અને અહીંયા એક ટર્મ મિસિંગ આપી દે, તો તમારે અહીંયા સુધી જ જવાનું, કારણ કે આટલી એન્ટ્રી છે એટલે છેલ્લે તો આ જ આવે. અને સેકન્ડ પાવરવાળું પોલિનોમિયલ છે તો એનો મતલબ આ 0 હશે, એટલે અહીંયા આ બે પદ જે આવે પછી એને 0 સાથે સરખાવવા પડે. સોરી, આ જે પદ આવે એને 0 સાથે સરખાવવું પડે, કારણ કે સેકન્ડ પાવરવાળું પોલિનોમિયલ છે તો એનું થર્ડ 0 જ હોય. ઓકે. એટલે આ વસ્તુ ઓબ્ઝર્વ કરતું રહેવાનું દરેક વખતે તમારે હવે કે અહીંયા આટલી એન્ટ્રી છે તો કેટલા સુધી આ ટેબલ અહીંયા જશે વર્ટિકલ કોલમમાં, બરાબર? લાસ્ટ કોલમમાં હંમેશા એક એન્ટ્રી હશે, એનાથી પહેલાંના કોલમમાં 2 એન્ટ્રી હશે, એનાથી પહેલાંના કોલમમાં 3 એન્ટ્રી હશે, બરાબર? પછી આ જે એન્ટ્રી છે એને કઈ એન્ટ્રી કહેવાય? તો ડેલ સ્ક્વેર 0, અને આવું પણ કહેવાય કે ઓર ડેલ વાય, આને ડેલ સ્ક્વેર વાય પણ કહેવાય, ને આને ડેલ ક્યુબ વાય પણ કહેવાય, અને આને વાય પણ કહેવાય, બરાબર? આવું પણ કહી શકાય. ડેલ એફ ઓફ એક્સને વાય પણ કહેવાય, એફ ઓફ એક્સને વાય, એફ ઓફ એક્સને વાય, એવું પણ કહી શકાય, બરાબર? પછી કોઈ તમને એમ પૂછે કે અહીંયા લાસ્ટ ટાઈમ આપણો ક્વેશ્ચન એ હતો કે ડેલ સ્ક્વેર y0, તો આ પહેલી એન્ટ્રી એટલે y0, પણ કયા કોલમની ડેલ સ્ક્વેર? તો આને કહેવાય ડેલ સ્ક્વેર y0, આને કહેવાય ડેલ સ્ક્વેર y1. પછી કોઈ એમ પૂછે કે આ એન્ટ્રી, તો આ ડેલ y1, કારણ કે આ તો y0 હોય એટલે આ એન્ટ્રી ડેલ y0, તો આ ડેલ y0, ડેલ y1, ડેલ y2, આ એન્ટ્રીને કઈ કહેવાય? ડેલ ક્યુબ y0. અથવા હું એમ પણ કહી શકું કે ડેલ ક્યુબ વાયમાં આ પહેલી એન્ટ્રી છે, બરાબર? હવે અહીંયા મેં લખ્યું છે બાય ન્યૂટન્સ ફોરવર્ડ ફોર્મ્યુલા, અને પછી આ ફોર્મ્યુલા, કારણ કે આપણે એ મેથડથી એને કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. તો અહીંયા આ ફોર્મ્યુલા જુઓ, અહીંયા ડેલ y0 છે બધી જગ્યાએ, એના જગ્યાએ મેં ફંક્શન ઓફ x0 લખ્યું છે, વિચ ઇઝ ક્વાઇટ સેમ. આ બે ટર્મ્સ જે છે ઇન્ટરચેન્જેબલ છે, બરાબર? ઘણી વખતે એ પણ યુઝ થાય ને આ પણ યુઝ થાય. અને આ ફંક્શન ઓફ x0 પ્લસ RH જે છે તો એને y ઓફ r પણ કહી શકાય, અથવા ફંક્શન ઓફ r પણ કહી શકાય. ઓકે, આ રીતે y ઓફ r છે તો એની જગ્યાએ ફંક્શન ઓફ x0 પ્લસ RH. હવે આપણે એની અંદર બધી વેલ્યુ મૂકી દઈએ. તો ફંક્શન ઓફ x0 શું છે? તો અહીંયા જોવાનું, ફંક્શન ઓફ x વાળું ટેબલ આ છે તો આ ફંક્શન ઓફ x0 કહેવાય, આ ફંક્શન ઓફ x1 કહેવાય, આ ફંક્શન ઓફ x2 કહેવાય, આ ફંક્શન ઓફ x3 કહેવાય, આ xની વેલ્યુમાં x0, આ x1 કહેવાય, આ x2 કહેવાય, આ x3 કહેવાય. ડેલ સ્ક્વેર એફ એક્સની અંદર આ ડેલ સ્ક્વેર એફ ઓફ એક્સ 0, ડેલ સ્ક્વેર એફ ઓફ એક્સ 1, એવી રીતે, બરાબર? તો આપણે એની અંદર એફ ઓફ એક્સ 0 મૂકી દઈએ. તો જો એફ ઓફ એક્સ 0 એટલે એફ ઓફ એક્સની અંદર પહેલી એન્ટ્રી તો એ છે 1.127626. પછી આર આપણે શોધ્યા હતા અહીંયા 0.6, તો આ મૂકી દીધા 0.6. ડેલ, તો ડેલ ઓપરેટર છે તો એના માટે ડાયરેક્ટલી આપણી જોડે અહીંયા ટેબલ છે જ, ડેલ એફ ઓફ એક્સ 0 એટલે ડેલ એફ ઓફ એક્સની પહેલી એન્ટ્રી, તો અહીંયા 0.
0.05789 બરાબર. પછી આ ટર્મ r 0.6 r -1 0.6 -1 પછી ડેલ સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય 2 ફેક્ટોરિયલ એટલે 2 અને ડેલ સ્ક્વેર એફ ઓફ એક્સ 0 તો આ ડેલ સ્ક્વેર એફ ઓફ એક્સ અને 0 એટલે પહેલી એન્ટ્રી તો આ આવશે તો અહીંયા 0.011865 બરાબર. પછી આ પદ પ્લસ આર એની જગ્યાએ 0.6 r -1 એટલે 0.6 -1 r -2 એટલે 0.6 -2 અને અહીંયા 3 ફેક્ટોરિયલ એટલે 3 × 2 × 1 અને ડેલ ક્યુબ એફ ઓફ એક્સ 0 એટલે આ ડેલ ક્યુબ એફ ઓફ એક્સ 0ની પહેલી એન્ટ્રી તો એ આવશે 0.000697 કારણ કે ડેલ ક્યુબ સુધી છે તો ત્યાં સુધી આ ઇક્વેશન લખવું પડે. જો 4 ટર્મ આવતો તો આને હજુ લંબાવવું પડે ઇક્વેશનને અહીંયા બરાબર. એ રીતે તમારે ઇક્વેશન એક્સટેન્ડ કરવું પડે. એકવાર આ બધી જ વેલ્યુ આવી જાય એટલે કેલ્ક્યુલેટરમાં બધા જ ટર્મને કેલ્ક્યુલેટ કરી અને ફાઇનલ આન્સર તમારે લખવો પડે વિચ ઇઝ 1.160944 વિચ ઇઝ યોર ફાઇનલ આન્સર ફોર ધીસ ટર્મ આ ટર્મ માટે બરાબર. તો આ ટર્મ કયું હતું x0 + RH તો x0 + RH શું હતું x અને x શું તમે મૂક્યું હતું 0.56 એટલે આ જવાબ કોનો છે 0.56 f ઓફ 0.56 આ એનો જ જવાબ તમને મળી ગયો. એટલે જુઓ તમારે એન્ટ્રી તો બધી આ જ યુઝ થાય છે પહેલી જ પણ છતાં તમારે આ બધી કેમ શોધવી પડી કારણ કે આના પછી આ એન્ટ્રી આ બધી તમારી જોડે હોય તો આવે આના પછી આ એન્ટ્રી આ બધી વેલ્યુ હોય તો જ આવે બરાબર. એના પછીની એન્ટ્રી આ બે વેલ્યુ હોય તો જ આવે એટલે આ બધી જ વેલ્યુ લેવા માટે આપણે આ બધું જ ટેબલ કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડે બરાબર. હવે આપણે એ જોઈએ કે આ વસ્તુનો પ્રેક્ટિકલ યુઝ કેવી રીતે છે. માની લો કે 0.5 ઉપર તમારી વેલ્યુ કેટલી હતી 1.127626 તો અહીંયા એમ કહી શકું કે 1.13 એટલે 0.5 ઉપર 1 કરતાં ઉપર 1.13 સમવેર હિયર. પછી 0.6 ઉપર કેટલી હતી 1.18 એટલે અહીંયા 1.19 કહી શકું તો એ 1.19 એટલે આની નજીક 1.2ની નજીક ક્યાંક અહીંયા. પછી 0.7 એટલે 1.25 એટલે 1.26 તો 1.26 સમવેર હિયર. પછી 0.8 ઉપર 1.34 તો 0.8 ઉપર 1.34 એટલે સમવેર હિયર. તો મને આ બેની વચ્ચે કોઈ વેલ્યુ ખબર નથી એટલે હું સીધી રીતે જ એને કેલ્ક્યુલેટ કરીશ જોઈન્ટ કરીશ. આ મારો એક ગ્રાફ બન્યો બરાબર. પણ જેટલા હું વધારે પોઈન્ટ મેળવતો જાઉં એટલે કે આ બેના વચ્ચે કઈ વેલ્યુ હશે તો આ વેલ્યુ હશે કે સ્મૂથ કર્વ ડ્રો કરું તો એ હશે અને સ્મૂથ કર્વ કેવો હશે એ પણ એક ક્વેશ્ચન માર્ક જ છે કે આનો સ્મૂથ કર્વ કેવો હશે બરાબર. મે બી આ રીતે. તો આ સ્મૂથ કર્વમાંથી કઈ વેલ્યુ સાચી 0.56 માટે અહીંયા તો એ તમને એક્ઝેક્ટલી વેલ્યુ આ જે ઉપરનો બ્લુ કર્વ પેનથી મેં ડ્રો કર્યો એ ઉપરથી આપે જે આપણને અહીંયા મળી આ મેથડ ઉપરથી. એટલે આ મેથડ શું કરે છે ન્યૂટન્સ મેથડ કે તમારી જોડે જેટલા પણ પોઈન્ટ હોય તમે એને વધારે ને વધારે ડિવિઝનમાં ડિવાઈડ કરો ઓછી વેલ્યુ હોય ને એનાથી પણ અંદર ઉતરવું હોય તો તમને પરફેક્ટ રિઝલ્ટ આપે બરાબર. ઓકે તો આ તમને એના રિલેટેડ બહુ વધારે સારું રિઝલ્ટ આપી શકે આ મેથડ. એટલે તમારી જોડે 0.5 0.6 0.7 0.8 એવી વેલ્યુ હોય પણ તમારે એના વચ્ચેની પણ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો તમારી જોડે કેટલી અવેલેબલ વેલ્યુઝ છે એના ઉપરથી બેસ્ટ એપ્રોક્સિમેશનવાળી વેલ્યુ આના ઉપરથી મેળવી શકાય ન્યૂટન ફોરવર્ડ ઇન્ટરપોલેશન ફોર્મ્યુલા ઉપરથી. ઓકે.